को समझाना चाहता हूं कि जब एक अमेरिकी साजिश के तहत ये अमेरिका के पुतले पर बैठ गए तो पाकिस्तान जो अपने नजरिए पे जो नजरिए हमारा जो मुल्क का नजरिया था, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम कभी भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ ना हो। ये कायद आज़म ने हमें आज से तकरीबन 75 साल पहले ये हमारा नजरिया था और ये हमारी हुकूमत का भी नजरिया है कि आप कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ हो। क्या ये मुल्क में चोरों के हाथ में होगा? कब तक इनको बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे? जब तक इस मुल्क में इन चोरों का बुनियाद खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और एक लीडर मिला है इन चोरों को मुल्क से निकालने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपको ये सब तो आपस में मिले, इनको एक चांस मिलता है, फिर दूसरे को इमरान खान के खिलाफ क्यों है कि इमरान खान इनसे इंसाफ मांग रहा है, इमरान खान इनकी चोरी को पकड़ रहा है। तो मैं सारे मुल्क के और खासतौर सामने के लोगों को कहता हूं कि इन झूठों के बातों में मत आओ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये इन चोरों का सफाया होगा और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। जो मर्जी करे, इनको पता ही नहीं। ये तो नौजवानों की जिद है, इस मुल्क के अवाम की जिद बन गई है। जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को लाना है, चाहे चीखो, चाहे जोर करो, चाहे पर्चे काटो, चाहे जेलों में डालो, हमने इमरान खान को लेकर आना है। तो इंशाल्लाह बाकी बातें सब करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे हमारे पुख्तून इस्लामाबाद में जाके लड़ाई डाली, आंसू गैस का मुकाबला किया, लाठी चार्ज का मुकाबला किया, तो मैं अपने पुख्तून भाइयों पे फख्र करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। उस द सूबा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला जनाब महमूद खान तक गुजारिश को चाहो राशि और दखलो ख्यालात इजहार की। जनाब महमूद खान। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। द टोलन मख के खुजा स्तासु द शंगले द कोइस्तान द टोलो मलगरु शुक्रिया दा कोमा چې دا कम درن استقبال نن تاسو خان صاحب تور کو یو جهان مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ. ز دلته صرف دو خبرې کومه بیا به خان صاحب راځي هغه به تاسو سره خبرې کوي. زه ستاسو شکریا ادا کومه چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې تاسو دغلو ته یو صوباړی ونیو او دا غله پاک تاسو د دې علاقې نه وزغلول او هغه غل سواد راغلی تاسو را وزغله. اوس زمونږ په سواد باندې د حکمرانۍ خوب نی. ما ورته په هغه ورځ باندې ووې ما د شنګلې خلکو پېژندلی هغو خو را وزغلولې خو د سواد نه به دې موږ کوهستان ته دې پې لزغلو چې هلته لاړ شي. دا ټول خلک په دغه غلو باندې پوه دي او دلته چې کم سړی راغلی او هغه ګوره ذهني مریض دی وي چې زه به خپلې جامې خرڅوم تاسو له به اوړه در کومه. د هغه انټرنیشنل غل دی د هغه کپړې هم څوک نه اخلي، خریدار یې نشته. بیا تاسو ته وی چې دلته به زه میډیکل کالج دلته جوړوم. زه ورته یم ته غیرت وکړه، پیسې صوبایي حکومت ته راولېږه، دا میډیکل کالج به ورته موږ جوړ کړو خو خدای دې تاله غیرت درکړي. غیرت خو د کشته نه چې پښتو غیرت پتا کې وي. نن به د شنګلې دا حالاتو چې څومره کاله ته حکومت کې پاتې شوی د هر حکومت ته عیسی او ټکر دې په دې شنګله کې نه دی کړی. زه
اخرنه یو دوه خبرې کوم هغه دا دي چې تاسو له زه مبارکباد در کوم نن زمونږ د کیبنټ میټینګو شوکت دلته موجود دی داغه خواهش او ستاسو خواهشاتو ستاسو یونیورسيټي نن موږ د کیبنټ نه منظوره کړ د شانګلي یونیورسيټي بل ستاسو کانا تحصیل چې دی هغه ما سب ډیویژن کو نن هغه د کیبنټ نه وشو څومره چې کارونه موږ نه کیږي کې دې چې د صوبایي حکومت په ستاسو دپاره کوي او ان شاء الله دا علاقه به ګلو ګلزار کیږي او د عمران خان په قیادت کې دغه د ویژن مطابق په دا علاقه ترقي کوي اخره کې زه دغه غلو ته وایم د امپورټډ حکومت چې دی او شو ما ورته وې زه دغه غلو ته صرف یو خبره کوم چې نه ستاسو کپړې څوک اخلي نه ستاسو جایدادونه څوک اخلي هغه ټول د دې خلکو د ټیکس پیسې دي او تاسو ټول پټې کړي دي دا ستاسو له څوک نه اخلي او اخره کې هغه یو هغه څه شی دی سړیا نوم یې رانه راځي رانا دی کوشانا دی څه شی دی یار څه شی دی نو دا کاڼه خو دلته دی خو رانا هلته دی کاڼه خو دلته تحصیل دی ما یې نوم نه راځي هغه په مخه دا دمکیانې ورکوي خو زه هغه ته وایم دا دمکیانې ځان سره کېده او ان شاء الله چې کله عمران خان ووی د پاکستان دا تحریک انصاف ورکران چې دي دا کم چې دلته دا ځوانان ولاړ دي دا به ټول درغلي هلته واپس پالته کې ناسي یو جان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد دینا مخکې چې زه د پاکستان سابق وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان راوغواړم د هغې نه مخکې د قومي ترانې په احترام کې به ټول موږ ودرېږو قومي ترانه اوسو بغیر څه د تمهید نه زه راغواړم د پاکستان تحریک انصاف مشر سابق وزیر اعظم جناب عمران خان जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बेशाम पहले तो हाथ खड़ा करके बताओ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शुक्रिया अच्छा बेशाम खास तौर पे मेरी कौम के नौजवान मैं आपसे खास तौर पे मुखातिब हूं नौजवानों हमारा मुल्क आज से तकरीबन 75 साल पहले एक नारे के ऊपर बना था मेरे साथ आपने बताना है कि वो नारा क्या था पाकिस्तान का मतलब क्या मेरा तेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि नौजवानों सुनो
सब हमारे दीन का राज ला इलाहा इल्लल्लाह में है। मतलब कि अल्लाह तेरे अलावा कोई खुदा नहीं, और जो शिर्क है वो सिर्फ पत्थर के बुतों की पूजा करना शिर्क नहीं। शांगला के नौजवानों, पैसे के बुत की पूजा शिर्क है, झूठ बोलने के बुत की पूजा शिर्क है, और खौफ के बुत की पूजा करना सबसे बड़ा शिर्क है। क्योंकि खौफ एक कौम को, एक इंसान को गुलाम बना देता है। तो शोंगला के नौजवानों, याद रखना, कभी कोई बड़ा इंसान नहीं बना जो सबसे पहले खौफ के बुत को नहीं तोड़ता। तो जो कौम खौफ के बुत को नहीं तोड़ती वो गुलाम बन जाती है। और मैं आज आपके पास आया हूं पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना। और आजादी क्या है नौजवानों? आजादी क्या है? आजादी वो है जब कौम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करती है। किसी और